Hello students, last lecture we had seen practice set number 1.3. We had completed first three numericals in practice set number 1.3. Now I am going to start fourth question from the same practice set. Question number 4 is given here. Triangle is given here. This is the given information. Question is show that triangle CPA similar to triangle CQB. To show two triangles similar, we have different tests, right? So which is the first test? Test number 1 is yes test. Second yes, and third AA test. And I told you one of the important tests is AA test. So you can see here we have to show triangle CPA and triangle CQB are similar. And when you see the triangle CPA, here angle P is 90 degree, and for the triangle CQB, check CQB, triangle Q is 90 degree. That means here angle Q and angle P, both angles are same. So one pair is completed because each angle is 90 degree. Also, when you are talking about CPA, your angle C is this, okay, and for CQB, again your angle C is this. So angle C is also same because it is common angle in both the triangles. So two pair of angles are same. So by which test? A test we can show given two triangles are similar. In similarity, at the beginning, we start with the name of triangle, and the order is important in similarity. Here we have to show these two triangles are similar. That means order is already given there. Okay, so we can write here in triangle CPA and triangle CQB. In these two triangles, which angles are same? Angle P and angle Q are same. Just I told you. So we can write angle CPA equal to angle CQB. Reason? Each angle is 90 degree. So one pair is completed. Now we have to talk about angle C. So when we are talking about angle C, we need to take that angle C at the middle. For that we have to interchange C and P. So just interchange C and P. You can write here PCA. काय केलं आपण C आणि P. आपल्याला C बद्दल बोलायचे म्हटलं तर आपण C आणि P इंटरचेंज केले. ठीक आहे. Like that we can interchange C and Q. Angle QCB. इकडे जसं आपण इंटरचेंजिंग करणार आहे सेम इंटरचेंजिंग इकडे करायचं आहे. ठीक आहे. सो फाय दिस अँगल सी सेम बिकॉज दे आर कॉमन एंगल्स. CA means common angles. So we can say therefore triangle CPA similar to triangle CQB. Reason? A test of similarity. By a test of similarity, we have shown these two triangles are similar. Understood? Now also, what is given here? AP is given there. When you are see about for the triangle CPA, AP is there, right? You have to find AC. AC means CA or AC. म्हणजे काय? ह्या ट्रायंगलचे जे आपल्याला साइड्स आहेत त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. And as we know, when two triangles are similar, there all the three corresponding angles are same, and one of the important thing is ratio of their corresponding side is also same, right? So we can write the ratio of corresponding sides. So when you write CP what is the corresponding side of CP? The corresponding side is CQ. One pair is completed. Now when you write PA means AP. We can write anything. AP is there, so write AP.
When you write AP, you need to write BQ. Okay. Also what left? CA. CA म्हणा किंवा AC म्हणा. आता इकडे AC म्हटले, तुम्ही CA लिहा, AC लिहा, दोन्ही सेमच आहे. So CA or AC. When you write AC, you have to write BC. What is reason? CSST. CSST means corresponding sides of similar triangle. When two triangles are similar, that means the ratio of corresponding sides is same. That's why the reason is CSST. Corresponding sides of similar triangle. Here I have taken 1, 2, 3 ratios, but we want only 2 ratios. Just take 2 ratios whose values are given. आपण काय करूया, 3 आपल्याला रेशो आहेत, त्या 3 रेशो पैकी ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत फक्त आपण तेवढ्याच व्हॅल्यू इकडे घेणार आहे. ठीक आहे. तर सीपी कुठे पहा, सीपी इकडे दिलेलंच नाही, चेक करा. सीपी पण दिलेलं नाही आणि सीक्यू पण दिलेलं नाही, म्हणजे आपल्याला रेशो मध्ये याची गरज नाही. आपल्याला फक्त कोणत्या तरी 2 रेशोची गरज आहे, तेवढंच आपल्याला लिहायचं आहे. अंडरस्टूड. सो AP, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ AP? 7. BQ is 8. AC, we have to find value of AC. So write AC as it is upon BC. BC is 12. By cross multiplication, we can write, therefore, just I am continuing here, 8 multiplied by AC, cross multiply 8 multiplied by AC, that should be equal to 7 into 12. Eight is multiplied here, when goes to right side becomes divided. 7 into 12 upon 8. 8 multiply होता, तो इकडे आल्यावरती डिवाइड झाला. आता 12 multiplied by 7, 84 upon 8. Can you see? Therefore, finally we can write AC equal to 8 ones are 8. Next is 4. 4 is not divisible by 8, which is less than 8. So 8 0. 4 च्या पुढे काही नाही, म्हणजे काय घ्या 0. So when you take 0, write decimal point there. 4 वरती 0 घेतल्यावर 40. So 8 cubes are. So what is the answer? 10.5. So we got answer AC equal to 10.5. Unit is not given there, so compulsory you have to write unit at the end. After getting answer, you have to write the unit. Understood? Okay. Now see question number 5. In given question, PQRS quadrilateral. It is a trapezium given. Trapezium means PQ and SR are parallel to each other. One pair is parallel. Okay. And also what is given? AS. There is AS. AS equal to 5 times EQ. We have to show SR. There is SR. SR equal to 5 times PQ. Okay. So here, when you see AS, SR, these are the sides of triangle ASR. Also PQ, here PQ is mentioned, AQ is mentioned. AQ and PQ, both these two sides are mentioned, which are the part of triangle APQ. So obviously we should cover only that triangle. So here, to show this, we will consider this triangle and this triangle. Okay. So we have to show that two triangles similar first, because here ratio is already given here. Here AS equal to 5 times AQ. That means AQ multiply becomes divide. AQ हा multiply इकडे divide होईल काय होईल
AS अपॉन AQ इक्वल टू 5 म्हणजे रेशो दिलेला आहे ना, रेशो दिला आहे म्हटलं की हा प्रॉब्लेम सिमिलॅरिटीचा आहे. समजतंय? ठीक आहे. मग आपण काय करू, हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल हे दोन ट्रायंगल काय करूया आपण, सिमिलर आहेत हे शो करूया. तुम्हाला मी म्हटलेलं आहे सिमिलॅरिटी मध्ये दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे शो करायचं म्हटलं तर ते आपण त्यांची ऑर्डर बरोबर लिहायला लागेल. राईट. सो राईट नेम ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. एनिवे पहिल्या ट्रायंगलचं नाव तुम्ही कसंही लिहा, पण दुसऱ्या ट्रायंगलचं नाव ऑर्डर चेक करून घ्या. ठीक आहे. फर्स्ट ट्रायंगल ASR. आय एम रायटिंग हिअर इन ट्रायंगल ASR अँड ट्रायंगल. इकडे पहा, ह्या ट्रायंगलचा अँगल A आणि ह्या अप्पर ट्रायंगलचा अँगल A. अँगल A बोथ आर सेम. व्हाय दॅट टू अँगल्स आर सेम. हे दोन अँगल सेम का आहेत, त्याचं रिझन, दोन अँगल सेम आहेत कारण तो ऑपोजिट अँगल आहे, व्हर्टिकल ऑपोजिट अँगल. सो A इज मेन्शन्ड ॲट फर्स्ट, सो वी शुड मेन्शन A फर्स्ट हिअर. 1 2 3. त्या तीन पोझिशन्स आपल्याला फिलअप करायच्या आहेत. आपण बरोबर ऑर्डरली पोझिशन फिलअप करणार आहोत. इकडे A आणि तिकडे A, दोन्ही A काय आहेत, सेम आहेत. व्हाय, व्हॉट इज द रिझन, हे दोन्ही A सेम आहेत, त्याचं रिझन ऑपोजिट अँगल, व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल. हे पहा, when these two lines are parallel and when this is the transversal. जर दोन लाईन पॅरलल असतील आणि हे ट्रान्सव्हर्सल असेल तर हे अँगल काय असतात, सेम असतात. दे आर कॉल्ड अल्टरनेट अँगल. लाईक दिस, हा इकडला पहा PQ and SR are parallel. That means this angle P and this angle R form Z. That means angle P and angle R are same because they are alternate angle. Alternate angle म्हणजे याचे मिनिंग असं, R चा जो काही करस्पॉन्डिंग अँगल असेल, करस्पॉन्डिंग पेअर असेल सिमिलॅरिटी मधला, तो कोण असेल, P. R कुठे लिहिला आहे, थर्ड नंबरला. R कुठे लिहिलेला आहे, थर्ड नंबरला. मग तुम्ही R चा पेअर कोण आहे, P पण थर्ड नंबरला लिहायला लागेल. फर्स्ट सेकंड थर्ड इकडे लिहितो P. समजलं का? ट्रायंगलचं नाव काय आहे, APQ और AQP. आता A ची पोझिशन फिलअप केलेली आहे, P ची पोझिशन डिसाइड झालेली आहे. मग कोण राहतो, Q, आणि त्यासाठी एकच जागा आपल्याकडे अवेलेबल आहे. सो पुट Q हिअर. सो ऑर्डर इज कंप्लीटेड. ऑर्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So we can write here angle ASR equal to angle AQP. What is the reason? ASR. जर हे दोन अँगल काय असतील, अल्टरनेट अँगल असतील तर असं जर असेल तर हा इकडला अँगल आणि हा इकडला अँगल, or we can write this angle and this angle. These two angles are also alternate angle ना. म्हणजे इकडे पहा, ह्या लाईन पॅरलल आहे, हा इकडला अँगल आणि हा इकडला अँगल. These two angles are also alternate angle and that two angles are also same. आपल्याला सिमिलॅरिटी मध्ये कोणते दोन अँगल सेम आहेत हे दाखवायचे. ठीक आहे. मग आता Q आणि S सेम आहे, Q मिडल आहे, S पण मिडल आहे. कंटिन्यू करा. ASR equal to AQ. अंडरस्टूड. ऑल्सो P बद्दल बोललो तर P ला मध्ये काय लागेल, P आणि R सेम आहे. R ला मध्ये घेतला तर काही इंटरचेंज करावं लागेल, S आणि R. मग इकडे असं म्हणूया आपण A राईट एज इट इज जस्ट इंटरचेंज SR. यू कॅन राईट RS हिअर. when you interchange this QP, what will you write here, APQ. Interchange this SR, interchange this QP. So the reason is both of these are alternate angles. The reason is common to both, so you can write common reason to both of these two shapes. Understood? So two angles are same. I have shown. That means by which test? A test of similarity. Those two triangles are similar. So I am writing here triangle ASR is similar to triangle AQP. The reason is A test of similarity. Two triangles are similar shown here. Understood? As two triangles are similar, that means ratio of corresponding sides are same. So write the ratio AS. Shall we write AS? AS is already mentioned here. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे आपल्याकडे टोटल 3 रेशो आहे. 3 रेशो पैकी आपण फक्त 2च रेशो लिहिणार आहेत. एक रेशो जो अननेसेसरी आहे तो लिहायचा नाही. आपल्याला AS लिहायचे का AS दिलेला आहे, आपण AS घेऊ शकतो.
What is the corresponding side of AS here? AS corresponding side is AQ. AS corresponding side is AQ. Now SR corresponding side of SR is QP. SR and QP, PQ, right now we have to show this. So we have to consider this also. So we can write SR upon QP. And what left? AR, AP. But AR and AP ह्याची आपल्याला गरज नाहीये. So this two ratios is same. The reason is CSFT, corresponding sides of similar triangle. Understood? Now put their value. ज्या value दिलेल्या आहेत त्या put करा. AS is given by 5AQ. So put the value of AS. Instead of this AS we can write 5AQ. Sorry. Write that AQ as it is. Don't change it. RHS is SR. We have to show SR is equal to 5 times PQ. So PQ or QP. We can write PQ, QP. Both are same ना. So here हे पहा. AS ची व्हॅल्यू AS is equal to 5AQI. म्हणजे AS ची व्हॅल्यू 5AQ पुट केली. समजलं? आणि हा जो AQ आहे तो ऍज इट इज दिला. AQ cancel ना. AQ cancel. So QP is divided, both together becomes multiply. So we can write 5 times QP is equal to SR. काय शो करायचं तर चेक करा. SR equal to 5 times QP or PQ. We can write therefore SR equal to 5 times QP, or you can write PQ. Finished. Problem is completed. Understood? So here see now question number C. Just completed question number 5. Question number 6 is same to that of question number 5, right? But here like that COD and AOB. First show these two triangles similar. After showing that two triangles are similar, write ratio of corresponding sides similar equal, that means CSFT, and you can put that values and you can solve this question. Can you solve this question? So this question is for homework. So I leave this question for homework. I will directly start question number 7. Okay. Now question number 7. Before that I am telling you, can you solve question number 6? You can solve question number 6 as same to that of the question number 5. Okay. So I am starting question number 7. हे क्वेश्चन नंबर 7 जो इकडे बोर्डवर दिलेला आहे, हा क्वेश्चन नंबर 7. यासाठी थोडं तुम्हाला काय करावं लागेल, तुमची बुद्धी अप्लाय करावी लागेल, डोकं ब्रेन यूज करावं लागेल. ठीक आहे. नाव काय शो करायचे पहा. इट इज गिवन दॅट ABCD this is a parallelogram. Parallelogram means their opposite sides are parallel. ABCD parallelogram आहे, त्याच्या ऑपोजिट साइड कशा असतील, पॅरलल असतील. मतलब तर त्याने असं म्हटलंय BE मल्टिप्लाय बाय BE इक्वल टू C मल्टिप्लाय बाय T. काहींचं कन्फ्युजन होईल, काहींना असं वाटेल की आता आपण एक्झामला आता आपला टॉपिक सॉल्व आहे सिमिलॅरिटी, त्यामुळे तुम्हाला हे कन्फर्म आहे की दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे आहेत, मग आपण करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो सेम लिहिणार आहे. पण एक्झामला तुम्हाला कोणी असं मेन्शन करून दिलेलं असेल की हा टॉपिक सिमिलॅरिटी वरती आहे, दोन ट्रायंगल सिमिलर शो करा आणि कसं दाखवा, तुम्हाला हे क्लिक झालं पाहिजे. ओके सर, मग ते कसं क्लिक झालं पाहिजे लक्षात घ्या. हा D आहे, तुम्हाला ऍक्च्युअली काय शो करायचे, C इज मल्टिप्लाय बिकम्स डिवाइड, D इज मल्टिप्लाय बिकम्स डिवाइड. मी सांगतो BE वन पार्ट इज मल्टिप्लाय बिकम्स डिवाइड, C RHS T एज इट इज, हा B मल्टिप्लाय डिवाइड. मी फक्त का लिहिलं, तुम्हाला इथं क्लिअर दिसतंय की दोन साइड्स आहेत त्यांचा रेशो सेम दाखवायचा. त्यांचा रेशो सेम दाखवला, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं की तुम्हाला आन्सर भेटेल. म्हणजे करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो सेम दाखवायचा असेल तर त्या अगोदर ते दोन ट्रायंगल सिमिलर शो करावे लागतात. बरोबर, म्हणजे हे इथं कन्फर्म आहे की आपल्याला दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत ते शो करायचे. समजते. मग आता पहा, या फिगर मध्ये तुम्हाला किती ट्रायंगल दिसत आहेत. या फिगर मध्ये आपल्याकडे हा एक ट्रायंगल आहे आणि हा एक ट्रायंगल आहे. ठीक आहे. सो बाय युजिंग सम test we can show these two triangles are similar. You can see here
angle E from this triangle and angle E from this triangle is same because these two angles are vertically opposite angles. So one we got one pair. एक पेर जर आपल्याला मिळाला, आता दुसऱ्या पेर बद्दल विचार करा. हे पहा, मी सेपरेट परत इकडे डायग्राम ड्रॉ करतोय. वन लाइन इज गिवन हियर, वन लाइन इज गिवन हियर. ही जी लाइन आहे, जर suppose this is a line, these two lines are like this. This is the transversal, these are the two parallel lines. This angle and this angle, again these are the alternate angles ना. तुम्ही लक्षात घ्या, हा अँगल आणि हा अँगल पहा, झेड तयार होतो, याला आपण अल्टरनेट अँगल असं बोलतो. म्हणजे हा अँगल सेम असेल. या इकडच्या फिगर मध्ये हा जो सी आहे, CD and AB आर पॅरलल. हा सी पुढे फक्त तुम्हाला असा एक्सटेंड करून दिलेला नाही, तुमचं कन्फ्युजन व्हायला नको. म्हणजे हा इकडला अँगल सी आणि इकडला अँगल बी हा काय असणार आहे, सेम असणार आहे. सो व्हॉट इज द रिझन? द रिझन इज सी अँड बी आर अल्टरनेट अँगल्स. अंडरस्टूड? म्हणजे दोन पेर झाले, हा एक पेर झाला, हा एक पेर झाला. मग आपण काय करूया, दोन ट्रायंगल सिमिलर शो करूया. मग हा एक ट्रायंगल घ्यायचा, हा एक ट्रायंगल घ्यायचा. आता सिमिलॅरिटी मध्ये दोन ट्रायंगल मेन्शन करताना अगोदर पहिल्या ट्रायंगलचं नाव लिहिलं आहे, बरोबर. कोणता पहिला ट्रायंगल आहे? हा. ह्याचं नाव काय आहे? तुम्ही पहिल्या ट्रायंगलचं नाव कसंही लिहा, फक्त जो सेकंड ट्रायंगल आहे तो ट्रायंगल लिहिताना त्याची ऑर्डर चेक करून लिहा. ठीक आहे. मग आता पहिल्या ट्रायंगलचं नाव काय होईल? आपण असं म्हणूया, इन ट्रायंगल DEC. फर्स्ट ट्रायंगलची ऑर्डर तुम्ही हवी तशी लिहू शकता. यू कॅन राईट DCE, ECD, EDC, CDE. In any way you can write, in any order you can write first triangle. Understood? Now write second triangle. Write order of second triangle by looking their order. Okay. Now tell me, ट्रायंगल DEC, इकडे हा ट्रायंगल DEC चा अँगल E आणि आपल्या इकडल्या ट्रायंगलचा E सेम आहे ना. म्हणजे इकडल्या E चा पेर तिकडला कोण आहे? E. हियर E इज ॲट द मिडल, सो वी शुड राईट E ॲट द मिडल. ऑर्डर कशी घेतली समजलं का? हा E इकडे मिडलला लिहिलेला आहे, म्हणजे ह्या E चा पेर इथे पण E चा आहे. मग हा E मिडलला लिहिला म्हटलं तर हा E पण काय करावं लागेल, मिडलच लिहायला लागेल. पुढे नेक्स्ट B चा पेर इकडे कोण आहे? C आहे. B कुठे लिहिलाय? DEC. C कुठे लिहिलाय? C इज रिटन ॲट थर्ड. म्हणजे C जर आपण थर्डला लिहिला असेल तर C चा पेर कोण आहे? B. इकडे B पण काय करावं लागेल, थर्ड पोझिशनला लिहायला लागेल. सो राईट B. आपल्याला हा ट्रायंगल लिहायचा आहे, BE आणि T. BE ह्या दोन पोझिशन्स आपण मेन्शन केल्या. T ची जी रिमेनिंग पोझिशन आहे ती फिलअप करा. व्हेर इज द रिमेनिंग पोझिशन? दिस इज द रिमेनिंग पोझिशन. सो सॉरी स्टुडंट, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये अगोदर तुम्हाला हा जो वरचा जो अप्पर पार्ट आहे तो दिसला नाही, त्यामुळे लास्ट 1 मिनिटचा जो व्हिडिओ आहे तो तुमच्या नीट लक्षात आला असेल. मी परत तुम्हाला ही जी ऑर्डर आहे ती एक्सप्लेन करतो. मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्याला हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे शो करायचे, बरोबर. मग सिमिलर आहेत हे शो करायचं असेल तर मी सांगितलं होतं पहिल्या ट्रायंगलची ऑर्डर तुम्हाला हवी तशी लिहा. मग मी पहिला ट्रायंगल नाव काय? DEC लिहून घेतला. पहा, ठीक आहे. आता दुसऱ्या ट्रायंगलचं नाव लिहायचं, अँड ट्रायंगल. चेक करा, आपल्याला दुसऱ्या ट्रायंगलचं नाव लिहिताना 3 पोझिशन्स आहेत त्या फिलअप करायच्या. मी पोझिशन मेन्शन करतो 1, 2, 3 ह्या ट्रायंगलच्या. इकडला जो ट्रायंगल आहे त्या ट्रायंगलचा अँगल E, ह्या ट्रायंगलचा अँगल E सेम आहे. मग E चा पेर इकडे पण E चा आहे ना, इकडे E सेकंड पोझिशनला आहे. सो आपल्याला इकडे E पण काय करावं लागेल, सेकंड पोझिशनला फिलअप करावं लागेल. सो राईट E हियर ॲट द सेकंड पोझिशन. एक पोझिशन झाली. मी आता तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे हा इकडे हा अँगल C आहे आणि हा अँगल C चा पेर इकडे आहे अँगल B, बरोबर. इकडे अँगल C कुठे आहे? 3 नंबरच्या पोझिशनला. C चा पेर आहे B, म्हणजे B पण 3 नंबरच्या पोझिशनला हवा आहे. सो राईट B ॲट द थर्ड पोझिशन. EB, these two vertices are completed
only last third number vertex is remaining T and vacant place is first place, so put T here. Order is completed. ठीक आहे. मग आता show these two triangles similar. First we can write angle DEC equal to angle TEB. काय केलं? आपल्याला माहित आहे E इकडे आणि इकडे E सेम आहे, त्यामुळे इकडे E मिडलला घेतला, हा E पण मिडलला घेतला, ऑर्डर चेंज केलेली नाही. ठीक आहे. रिझन काय? रिझन these are vertically opposite angles. We know vertically opposite angles are always same. Also C and B. What I told about the angle C and B? Just I told you na, angle C and angle B are alternate angle. So we are talking about angle C. So write C at the middle. C जर middle ला लिहायचं म्हटलं तर we have to interchange the position of E and C. So we can write D as it is. Just interchange EC. EC आपण लिहूया CE. काय केले? E आणि C interchange केला. Second, third position is interchange. So here we have to interchange second, third position, which is E and B. So instead of this EB, you can write BE. So I am writing here angle T as it is BE. The reason is alternate angles. Two pairs are same. So which test? By AA test we can say given two triangles are similar. So I am writing here triangle DEC is similar to triangle TEB. The reason is AA test of similarity. And we know when two triangles are similar we have CSFT. That means ratio of corresponding sides of similar triangle is same. जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो सुद्धा सेम असतो. आपल्याकडे किती? 3 रेशो येतात ट्रायंगल मध्ये. आपल्याला किती रेशो हवेत? फक्त 2. जे पाहिजे ते घ्या, जे अनवॉन्टेड आहे ते आपण लिहिणार नाही. आपल्याला लगेच समजणार नाही, नंतर समजेल. आपण DE जर लिहिलं, DE, what is the corresponding side of DE? Corresponding side of DE is TE. So I am writing TE under it equal to. Now when you write EC, what is the corresponding side of EC? Corresponding side of EC is the EB. So I am writing EB here. हे पहा, EB म्हणजे B आपल्याला हवंय त्यामुळे ते घेतलं. EC म्हणजे C ते पण आपल्याला हवंय. TE पण हवंय आणि DE पण हवंय. अजून पुढे जर आपण समजा असं घेतलं DC, TB, DC आणि TB दोघे पण नको, हा दोघांचा रेशो हा आपल्याला सफिशियंट आहे. सो आय एम रायटिंग द रिझन CSFT. सो व्हाट विल यू डू? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो डू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन DE into EB. EB or B, you can write EBB here. TE into C, we can write CE or EC. तुम्ही C लिहिले तरी चालेल, EC लिहिले तरी चालेल. C multiply by TE. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो फायनली we can write thus proof. Understood? So here these two triangles, हे जे दोन ट्रायंगल आहेत हे दोन ट्रायंगल आपण अगोदर सिमिलर आहेत डिस्कस केले. हा प्रॉब्लेम समजण्यासाठी तुमच्या हे अगोदर लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे शो करायचे आहेत का? आपल्याला दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत हे शो करायचे. हे कसं कळलं? आपल्याला हे शो करायचं होतं. तुम्ही जरा क्रॉस बुलेट चेक करा. हे करायचं होतं. ह्याच्या अगोदर स्टेप काय आहे? हे आहे म्हणजे CSFT करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो सिमिलर दाखवला तर आपल्याला जे पाहिजे ते भेटणार आहे. मग करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो सेम केव्हा असतो? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. म्हणजे डेफिनेटली दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर आहे हे शो करावं लागेल. आपण तेच केलेलं आहे. आपण हे दोन ट्रायंगल चूज का केले? कारण ह्या फिगर मध्ये आपल्याकडे हे दोनच ट्रायंगल असल्यामुळे आपल्याला बाकी काही टेन्शन नाही, त्यामुळे आपण हे दोन ट्रायंगल चूज केले. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहूया. नाउ आय एम टेकिंग प्रॉब्लेम नंबर 8.
Now this is question number 8. Question is we have to show these two triangles are similar. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर आहेत हे शो करायचे. सिमिलॅरिटीच्या आपल्याकडे किती टेस्ट आहेत? वी हॅव ए टेस्ट, यस टेस्ट अँड यस टेस्ट. यस म्हणजे त्या ज्या साइड्स आहेत त्यांचा रेशो सेम पाहिजे आणि त्यांनी ऑलरेडी दोन साइड्सचा रेशो सेम दिलेला आहे. ठीक आहे ना. मग दोन साइड्सचा रेशो सेम दिला आहे म्हणलं तर काय होईल पहा, एपी अपॉन सीपी, एपी सीपी. ओके. आणि अजून काय दिलेलं आहे, बीपी अपॉन डीपी, बीपी डीपी. दोन साइड तो ऑलरेडी कव्हर केलेले आहेत आणि ज्या दोन साइड मेन्शन केल्या त्या कोणत्या मेन्शन केल्या, एक मेन्शन केली एपी, दुसरी आहे बीपी. एपी बीपी आणि आपल्याला माहिती इकडला अँगल पी आणि इकडला अँगल पी हा सेम असेल बिकॉज दीज आर व्हर्टिकली ऑपोजिट अँगल्स ना. मग यस साइड, दिस इज साइड अँड मिडल अँगल इज ए यस ए यस. By yes AS test of similarity, we can show these two triangles are similar. This is very simple. So I am writing here in triangle. कोणते ट्रायंगल? त्यांनी हे ट्रायंगल शो करायला सांगितले म्हणजे ऑलरेडी त्यांनी ऑर्डर आपल्याला दिलेली आहे. सो वी कॅन राइट इन ट्रायंगल ABP and second triangle is CD. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण त्या साइडच्या करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो मेन्शन करूया विच इज ऑलरेडी गिव्हन. काय दिले त्यांनी, एपी. हे चेक करा एपी. सो व्हॉट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एपी हियर, सीपी. एपी अपॉन सीपी ऑलरेडी गिव्हन देयर, एपी अपॉन सीपी इक्वल टू. नाउ नेक्स्ट इज बीपी. बीपी म्हणजे काय, सेकंड थर्ड. इकडे सेकंड थर्ड डीपी आहे का, येस ऑलरेडी गिव्हन देयर. सो आय एम राइटिंग बीपी अपॉन डीपी. रिझन गिव्हन, हे गिव्हन मध्ये दिलेलं आहे. दोन साइड झाल्या, साइड साइड. आता त्या दोन साइड मधला अँगल घ्या. कोणता अँगल, पी. फक्त अँगल पी लिहू नका, अँगल पी कम्प्लीट म्हणजे तिने व्हर्टेक्स द्यायचे. पी बद्दल बोलतोय म्हटलं की पी ला मिडल घ्यावं लागेल म्हणजे काय इंटरचेंज करावं लागतील, बीपी. मग इकडे देअरफॉर विच अँगल पी बद्दल बोलतोय म्हटलं की फक्त अँगल पी बरोबर नाही, अँगल ए पी बी. We are talking about angle P only, so we have to write P at the middle. Here we have interchanged B and P. Like that, you can interchange D and P. So I am writing here angle C as it is. Just change DP. We can write CP. Reason, vertically opposite angles test. Therefore, finally we can write by which test? By yes test of similarity given two triangles, triangle ABP is similar to triangle CDP. म्हणजे very simple. या ट्रायंगल मध्ये फक्त आपल्याला तेवढा एक अँगल आहे, तो अँगल सेम आहे शो करायचं होतं. बाकी रिमेनिंग ऑल पार्ट या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे. सो प्रॉब्लेम नंबर 8 इज कंप्लीटेड. नाउ आई एम टेकिंग लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ द गिवन एक्सरसाइज. सो आई एम राइटिंग हियर नंबर 1. Sorry, I am writing here last question number 9. So question number 9 is now last question number 9 of the given exercise. Here you can see this figure. How many triangles can you see in given figure? 1, 2 and whole big triangle. ह्या फिगर मध्ये आपल्याला 3 ट्रायंगल दिसत आहेत, बरोबर. आणि आपल्याला अगोदर जे शो करायचे ते पहा. आपल्याला शो करायचे, मी इकडे रफ मध्ये वर्क करतो, CA स्क्वेअर. CA स्क्वेअर म्हणजे CA मल्टिप्लाय बाय C. CA स्क्वेअर मीन्स CA इंटू C इक्वल टू CB मल्टिप्लाय बाय CD. जर आपण हे ह्याच्या अगोदर स्टेप काय असेल, CA ही CB मल्टिप्लाय बिकम्स डिवाइड, राइट. CD as it is, here 1 CA multiply becomes divide. That means here again we have to show ratio of sides are same. दोन साइडचा रेशो सेम करायचा आहे म्हटलं की ऑब्विसली आपल्याला दोन ट्रायंगल काय करावे लागतील, सिमिलर आहे ते शो करावे लागतील. आता इथे प्रॉब्लेम असा आहे की कोणते दोन ट्रायंगल चूज करायचे ते खूप महत्वाचं आहे. थोडा विचार करायचा. आपल्याला ज्या साइड इकडे आहेत ते ट्रायंगल बरोबर काय असले पाहिजे, तिकडले असले पाहिजे. चेक करा. CA comes 2 times.
CA 2 टाइम्स मध्ये आपल्याला जे दोन ट्रायंगल आहेत त्या दोन ट्रायंगल मध्ये CA हवा आहे. म्हणजे हे तर एकदम क्लिअर आहे. CA इज पार्ट ऑफ, CA इज साइड ऑफ ट्रायंगल ABC. म्हणजे ट्रायंगल ABC आपल्याला घ्यावं लागेल. दुसरं CA इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रायंगल ADC. म्हणजे CA हे आपल्याला इकडे दोन वेळा आलेले आहे. CA दोन वेळा आले पाहिजे ना रेशो घेतल्यानंतर. मग CA हा बिग ट्रायंगल ABC मध्ये पण आहे. CA हा इकडे आपला छोटा ट्रायंगल ADC मध्ये पण आहे. म्हणजे हे क्लिअर झालं. हा छोटावाला ADC हा एक ट्रायंगल आणि कंप्लीट मोठा ट्रायंगल ABC हे दोन ट्रायंगल सिमिलर शो करावे लागतील. ते कसे शो करायचे आपण पुढे पाहू. पण आता ऍटलीस्ट ह्या स्टेप पर्यंत तुमच्या एवढं तरी लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला कोणते दोन ट्रायंगल चूज करायचे. ट्रायंगल चूज केल्यानंतर आपण त्यांची ऑर्डर मेन्शन करणार. ऑर्डर मेन्शन करताना कशी मेन्शन करणार, जे अँगल सेम आहे त्यांची पोझिशन बरोबर सेम असली पाहिजे. तर ठीक आहे, आपल्याला हा इकडला ट्रायंगल ABD ची गरज नाही. ठीक आहे. सो हे दॅट टू ट्रायंगल्स, मी त्या दोन ट्रायंगल्सची नावं लिहितो. एक आपला छोटा मोठा ट्रायंगल घ्यायचा ABC मोठा आणि एक छोटा ट्रायंगल. मी तुम्हाला सांगितलंय पहिल्या ट्रायंगलची ऑर्डर तुम्ही हवी तशी द्या. सेकंड ट्रायंगलची ऑर्डर नीट लिहायला लागेल. मग आपण म्हणूया इन ट्रायंगल विच इज द फर्स्ट ट्रायंगल ABC and triangle. चेक करा. ट्रायंगल ABC चा अँगल A हियर वी हॅव टू फिल थ्री पोझिशन्स. तीन पोझिशन्स फिल अप करायचे ह्यासाठी. तुम्ही चेक करा अँगल ट्रायंगल ABC चा अँगल C कोणता आहे, हा अँगल C आहे ना ट्रायंगल ABC चा. आणि आपला हा छोटावाला जो ट्रायंगल ABC आहे त्याचा पण अँगल C तोच आहे ना. म्हणजे अँगल C इज कॉमन इन बोथ द गिवन टू ट्रायंगल्स. अँगल C थर्ड नंबरला तुम्ही फिल अप केलं आहे म्हणजे इकडला अँगल C पण तेवढाच आहे. सो फिल पोझिशन ऑफ C ॲट द थर्ड. तुमच्या लक्षात आलं का? छोट्या ट्रायंगलचा अँगल C, मोठ्या ट्रायंगलचा अँगल C सेम आहे. तो अँगल C थर्ड नंबरला मेन्शन केलाय. म्हटलं की इकडे अँगल C पण काय करावं लागेल, थर्ड नंबरलाच मेन्शन करावं लागेल. समजते? आता पुढे पहा. एक पोझिशन फिल अप केली. आपल्याला आणखी एक गोष्ट दिलेली आहे. ठीक आहे, मोठ्या ट्रायंगलचा अँगल A आणि छोट्या ट्रायंगलचा अँगल B हा सेम दिलाय. लक्षात घ्या. व्हॉट इज गिवन हियर? BAC you can see mark BAC and angle D. These two angles are same ना. म्हणजे पेयर ऑफ अँगल A इज D. A चा पेयर ह्या छोट्या ट्रायंगलचा D आहे. लक्षात घ्या. A कुठे दिलाय, एक नंबरला. सो व्हॉट शुड बी द पोझिशन ऑफ D? ऑब्वियसली फर्स्ट पोझिशन. सो आय एम रायटिंग D here. ओनली मिडल पोझिशन इज लेफ्ट. मला कोणता ट्रायंगल घ्यायचा, हा छोटावाला ट्रायंगल काय आहे ABC. पण ऑर्डर कशी लिहिली, D आणि C ह्या दोन प्लेस फिल अप केल्या. DC म्हणजे राहिला काय A. तुमचं कन्फ्युजन व्हायला नको. तुम्हाला असं वाटेल इकडला अँगल A इकडला अँगल A सेम आहे म्हणजे तो सेम पोझिशनला लिहायचा. ते रॉंग आहे. कारण की मोठ्या ट्रायंगलचा अँगल A हा सगळा आहे, छोट्या ट्रायंगलचा अँगल A एवढाच आहे. म्हणजे मोठ्या ट्रायंगलचा अँगल A आणि छोट्या ट्रायंगलचा अँगल A सेम नाहीये. म्हणजे त्यांची पोझिशन सेम आली नाही पाहिजे. लक्षात. आपली ऑर्डर करेक्ट झाली. ऑर्डर हे खूप महत्वाचे आहे. एकदा ऑर्डर करेक्ट झाली की रिमेनिंग प्रॉब्लेम ऑटोमॅटिकली सॉल्व्ह होणार आहे. मी रिमेनिंग वर पण तिकडे गेले पहा, कंटिन्यू पुढे करत. ठीक आहे. ट्राय टू शो दिस टू ट्रायंगल सिमिलर. सो first pair is similar, first pair is same. I am writing angle ABC. No, angle B is not same. So we have to write about C. C तर सेम आहे, कॉमन अँगल. सो C जर मध्ये गेली समजला, we have to interchange B and C. Interchange B and C. What will you write? Angle ACB. B आणि C हे दोघे इंटरचेंज केल्यामुळं इकडं A आणि C इंटरचेंज करावं लागते. सो we can write DCA. रिझन चेक करा. ACB this angle and DCA again same angle na. So angle C is common angle. Understood? So the reason is common angles. Okay. Also angle A and angle B are same. Angle A म्हटलं तर angle A ला मध्ये घ्यायचे. angle A मध्ये घ्यायचं म्हटल्यावर we have to interchange position of AB. AB इंटरचेंज करावा लागेल. मग काय होईल,
वी कॅन राईट अँगल BAC. इकडे आपण काय इंटरचेंज केलं AB. व्हेन वी इंटरचेंज AB हियर ऑब्वियसली वी शुड इंटरचेंज DA. A आणि B ची जर आपण इंटरचेंज केलं तर इथे इंटरचेंज काय करावं लागेल DA. DA च्या जागी आपल्याला AD द्यायला लागेल. मी तर म्हणतो मी अँगल ABC. You can see here angle BAC and angle ADC are same given here. Okay, so I am writing what is the reason. The reason is given. हे given मध्ये दिलेलं आहे बरोबर. given मध्ये दिलेलं म्हटलं की काय कोणते टेस्ट बाय दिस टेस्ट A टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. we can write triangle ABC similar to triangle DAC. so the reason is A test of similarity. And the last of CSFT. So these two triangles are similar. So ratio of the corresponding sides are same. So take suitable ratio. We can write AB upon DA. इकडे पहा हे शो करायचे यामध्ये AB पण नाही आणि DA पण नाही. त्यामुळे आपल्याकडे टोटल काय आहे 3 रेशो आहे. 3 रेशो पैकी 2च रेशो घ्यायचे. एक रेशो आपल्याला निग्लेक्ट करायची. तो आधीच लिहायचा नाही. मग आपल्याला AB इकडे हवं. इथे पुढे आहे का? AB is not mentioned there. So don't take AB. Now take BC. When you write BC, what should become under BC? This is a very AC. So I am writing AC here. Okay. Now, when you write AC, first and third, so we should write BC. Corresponding side of AC is DC now. So I am writing AC upon DC. The reason CSFT. I have taken only 2 ratios, not 3 ratios. We want only 2 ratios. So by cross multiplication we can write AC multiplied by AC. What is RHS? BC multiplied by BC. AC multiplied by AC, AC square, AC or C, both are correct. So AC into AC, I am writing here AC square or CS square. You can write either BC or CB. BC, CB both are same na. Multiply by BC, you can write CD also. Thus prove. So exercise practice set number 1.3 is completed. This practice set is very important practice set. ह्या practice set मध्ये सिमिलॅरिटी काय कन्सेप्ट आहे हा तुमच्या लक्षात आला पाहिजे. स्पेशली hard problems, tough problems of circle can be solved with the help of this test of similarity. Also some tough problems of this similarity chapter depends on this. त्यामुळे मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे की तुम्हाला एकदाची 3rd नंबरची एक्सरसाइज जर चांगली जर जमली तर तुमचा 2 चॅप्टर तुमचे कव्हर होणार आहे. आणि हे 2 चॅप्टर कव्हर झाले आणि आपण कंप्लीट जॉमेट्री बद्दल जर बोलत असू तर जॉमेट्री मध्ये हे 2 लेसन जर सोडले चॅप्टर नंबर 1 दॅट मीन्स सिमिलॅरिटी अँड नेक्स्ट चॅप्टर इज सर्कल. ऑल रिमेनिंग चॅप्टर्स आर व्हेरी सिम्पल. युअर पाथ टू गेट मॅक्सिमम out of mark in geometry will be succeed when you are able to solve these problems. जर हे 3 प्रॉब्लेम हे हा कन्सेप्ट तुम्हाला समजला तर तुम्हाला जॉमेट्री मध्ये मॅक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स करायला काही एक अडचण येणार नाही. त्यामुळे याचं प्रिपरेशन नीट करा. फॉर एनी डाउट्स यू कॅन आस्क मी दॅट डाउट्स इन कमेंट्स. Okay, so I will upload this video on YouTube. Everyone, please everyone subscribe this channel. Okay, so I will stop here.